నమస్కారం. కేసీటీవీ ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఘనంగా ఈద్ ఉల్ ఫితర్. ఈద్గాకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వెళ్లిన ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక నమాజులు. పవిత్ర ఖురాన్లోని సందేశాలను వివరించిన మత గురువులు. ఘనంగా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకే ఫ్లాగ్ మార్చ్. సి రాఘవరెడ్డి. వార్తలోని వివరాలు. శరీరాన్ని కాదు పాపాన్ని శుష్కింపజేసుకోవాలి. ఆహారాన్నే కాదు అపసవ్య ధోరణులను ఆపేయాలి. మనసును చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంచాలి. అదే ఉపవాసం. అలాంటి ప్రార్థనే దైవ సమ్మతం. ఇదే రంజాన్ ఇచ్చే సంకేతం. నెల రోజులు కఠిన ఉపవాస దీక్షల్లో ఉన్న ముస్లింలు గురువారం రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అంజుమన్ కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఈద్గా మైదానంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ను జరుపుకున్నారు. ముస్లిం సోదరులు పొంగనూరు పట్టణంలోని పోస్టాఫీస్ కార్యాలయం నుంచి సామూహికంగా అల్లాహుల్ అక్బర్ అంటూ ఎన్ఎస్ పేటలోని ఈద్గా మైదానానికి భారీ సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ఈద్గాలో సామూహిక ప్రార్థనలు చేస్తూ అందరికీ అంతా మంచి జరగాలని భక్తి శ్రద్ధలతో చిన్న పెద్ద అందరూ అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్రహ్మానిర్ రహీం మాలికి యౌమిద్దీన్ ఇయ్యాక నఅబుదు వ ఇయ్యాక నస్తഈన్ ఇహ్దినస్ సిరాతల్ ముస్తఖీమ్ సిరాతల్ లదీన అన్'అమ్త అలైహిం
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ఈ సందర్భంగా మత గురువులు మాట్లాడుతూ సాటి వారికి సాయపడాలనే స్ఫూర్తిని ప్రవక్త మహమ్మద్ ఆదేశానుసారం కొనసాగించడం రంజాన్ విశిష్టత అన్నారు. ముస్లింలు నెల రోజులు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేశారు. ఆకలి బాధ ఆకలితో ఉన్న వారికే తెలుస్తుందన్నారు. పేద వర్గాల్లో పట్టెడు అన్నం కోసం పడే కష్టాలు తెలుసుకోవడానికే రంజాన్ ఉపవాసాలను అల్లా తప్పనిసరి చేశారన్నారు. అలాగే ప్రవక్త మానవాళికి అందించిన బోధనలను వివరించారు. दूसरा नुकसान बच्चे का है, अल्लाह के नाफरमान बनेंगे। दोस्तों, आज छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी बन चुके हैं। आज हमारे बच्चों के अंदर हमारी खुशफहमी रहती है कि हमारे वालिद और वालिदा दोनों बैठकर बच्चे की जिम्मेदारी लें कि मेरी जिम्मेदारी, इनके ताल्लुकात किसके साथ है, इनके दोस्त अहबाब कौन है, इनकी जिंदगी कैसे हमें बनाना है, इनको कैसे अल्लाह के करीब करना है। जब उनको दीन की तालीमात देंगे, जब उनको दीन की तालीमात से मुबय्यन करेंगे, तो वो बच्चे क्या है, माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे। आज माँ बाप की शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। वजह यही है कि उनको दीन की तालीम से दूर कर दिया गया। तो दोस्तों, इसलिए फिक्र करें कि अपने बच्चों को इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुव्वत भर कोशिश करें। हुक्म खुदाबंदी की बजा आरूरी के लिए हालात को साजगार बनाना हमारे लिए जरूरी है। ये शरीयत
ईमान की हिफाजत हमारे लिए जरूरी और लाजमी है। इनको छोड़कर अगर कोई शख्स अपनी खुद गर्जी, अपनी क्या नफ्सानी ख्वाहिशात पर चलकर अगर उम्मत में दो पैदा करता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी जवाबदेही मुतय्यन होगी, अल्लाह के यहाँ उसकी जवाबदेही मुतय्यन होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है वो आइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तुम्हें चाहिए कि शरीयत के तहफ्फुज़, ईमान के तहफ्फुज़ के लिए पूरी तरह कोशिश करें। तो दोस्तों हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या है अपने बड़ों के ताबे में चलेंगे, हमारे लिए हालात फैसला खुद साबित होंगे, सारी चीजें फैसला खुद साबित होंगी, हमारे बड़ों के बातों पर चलेंगे, हमारी जिंदगियां क्या है सही तरीके पर चलेंगी। क्योंकि बड़े जानते हैं कि हमें किस रुख पर लेकर जाना है, हवाएं किस तरफ चल रही है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये तमाम हालात से वाकिफ है। जो हुक्मनामा जारी करेंगे उस पर हमें चलना है। आज हमारे शहर के अंदर हमारी जो अंजुमन कमेटी है, हमारे मुतवल्लियान इकराम और उलमा इकराम है, ये भी क्या है सारे उन्हीं के मशवरे से चलते हैं। जो भी हालात आते हैं ये क्या है उन हालात के हिसाब से उनसे मशवरा करके हम तक क्या है हुक्म जारी, हम तक क्या है वो दरखास्त पहुंचाते हैं कि उनकी जानिब से क्या हुक्म आया है, हमें क्या करना है, हमें किस पर चलना है। कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे शहर में अंजुमन कमेटियां बनती आ रही हैं, अपने अपने दौर में जिम्मेदार अहबाब कुछ न कुछ उम्मत के लिए कुर्बानियां, उम्मत के लिए यादगार चीजें छोड़ती हुई आ रही और बहुत एहतिमाम के साथ ये जज्बा ये लेकर आ रही कि पूरे शहर के अंदर एक दीनी माहौल कोशिशों और बड़ी कुर्बानियों के साथ तामीर हुआ और बहुत शानदार अंदाज में, जानदार अंदाज में उसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी जारी है। जब वो मदरसा कामयाब हुआ, अंजुमन जो मामला हो गया, तो इसलिए इस वक्त जो अंजुमन कमेटी है इन्होंने मशवरा किया कि यहाँ पर एक मदरसा कायम करें, तो खुदा का मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। उसके लिए आप जानते हैं कि वो सब आपकी कुर्बानियों से, आपके देने से और आपका चंदा सामने आने से सारे काम काज हो रहे हैं। शादी के अंदर भी नई तावीरात हो रही। అనంతరం పరస్పరం ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని రంజాన్ శుభాకాంక్షల్ని చెప్పుకున్నారు. చివరిగా కబ్రస్థాన్లోకి వెళ్లి పూర్వీకుల సమాధుల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. సి రాఘవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐలు సిబ్బంది పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహించారు. ముస్లిం సోదరులు ఆహ్లాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో రంజాన్ వేడుకలను జరుపుకున్నారు. వర్గాల మహిళలకు చదువు ఎంతో అవసరమని గుర్తించిన గొప్ప వ్యక్తి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని జిల్లా కలెక్టర్ సగలి షణ్మోహన్ అన్నారు. గురువారం ఉదయం జిల్లా బీసీ కార్పొరేషన్ ఈడీ శ్రీదేవి, జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ మరియు సాధికారత అధికారిని డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మితో కలిసి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే జయంతి సందర్భంగా పట్టణంలోని పీసీఆర్ సర్కిల్ నందు ఉన్న మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల మహిళలకు చదువు ఎంతో అవసరమని గుర్తించిన గొప్ప వ్యక్తి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే అని గుర్తు చేశారు.
మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే 21 సంవత్సరాల వయసులో అట్టడుగు వర్గాల బాలికల చదువు కోసం 1848వ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా బాలికలకు పాఠశాలను ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు. చదువుతోనే మహిళలు ఆర్థికంగానూ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతారని, ఆ రోజుల్లో బాలికలకు చదువు నేర్పడానికి ఉపాధ్యాయులు దొరకడం చాలా కష్టమైంది. అందువల్ల ముందుగా భార్యకు చదువు నేర్పించారు. సావిత్రిబాయిని ఉపాధ్యాయురాలిగా నియమించడం జరిగిందన్నారు. ఆయన ఆలోచనల ప్రభావంతో విద్య, వ్యవసాయం, కుల వ్యవస్థ, వితంతువులకు చేయూత, మహిళలకు విద్య, అస్పృశ్యత నివారణ వాటిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపిందన్నారు. దేశం ప్రగతి పథంలో పురోగమించాలంటే అన్నింటికంటే ముఖ్యం చదువని ఒకరు నిర్ణయించారు. తన కోసం జీవించడం కంటే సమాజం కోసం, దేశం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధికి పనిచేయడం జరుగుతుందన్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన భారత రాజ్యాంగంలో బీసీలకు కూడా సమాన హక్కులు కల్పించిన నాయకుడు జ్యోతిబా పూలే అని తెలిపారు. 1848 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 150 సంవత్సరాల ముందు, ఆల్మోస్ట్ 130 సంవత్సరాల ముందు అసలు చదువు గురించి భారతీయులు ఆలోచించడానికి ధైర్యం చేయలేని సమయంలో విమెన్ గురించి, స్త్రీల గురించి, ఎస్పెషల్లీ వితంతువుల గురించి, తర్వాత ఆర్ఫన్స్ అంటే ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఉన్న అనాథల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళ విద్య గురించి, వాళ్ళ శ్రేయస్ గురించి ఆలోచించడం అనేది ఇప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించలేము. అలాంటి రాడికల్ థాట్స్ అంటే అట్లాంటి విప్లవాత్మక ఆలోచన అలాంటిది ఆ సంవత్సరంలో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి దాంతోపాటు ఆయనతో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ వైఫ్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ దీంతో భాగస్వామ్యం చేస్తూ మనకి స్ఫూర్తినిస్తున్న ఈ జ్యోతిబా పూలే గారి జయంతి సందర్భంగా మనకి చిత్తూరు నగరంలో ఈవెంట్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. అండ్ ఇలాంటి స్ఫూర్తినిచ్చే నాయకులు ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు చేసుకోవడం, వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కొంచెం ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయడం. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకే ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించినట్లు పొంగనూరు సి రాఘవరెడ్డి తెలిపారు. త్వరలో జరగనున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. పొంగనూరులో శాంతి భద్రతలకు ఎటువంటి విఘాతం కలగకుండా ప్రజలు స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ప్రజల భద్రతకు భరోసా కల్పించేలా పట్టణంలో బుధవారం రాత్రి ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎన్నికలు సాగేలా అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇప్పటికే నాకాబందీ నిర్వహించిన పోలీసులు కీలక పాయింట్లపై తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. సహనానికి ప్రతీకగా నిలిచే రంజాన్ పర్వదినాన్ని గురువారం పొంగనూరులో సున్నీ అంజుమన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో రంజాన్ ఘనంగా జరుపుకున్నారు. పట్టణంలోని తపాలా శాఖ కార్యాలయం నుంచి సామూహికంగా ముస్లింలు అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ఎన్ఎస్పేట బసవరాజ బాలురా జూనియర్ కళాశాల మైదానానికి చేరుకున్నారు. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahil hamd. दिल से तकबीर करके अपने गुनाहों को मिटा दीजिए और हजरत जो नमाज का तरीका बताया. మైదానంలో భక్తి శ్రద్ధలతో అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما وقع الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة మత గురువులు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సౌభ్రాతృత్వం, సహనం, శాంతి, సమానత్వం, దాతృత్వం వంటి
సుగుణాలు రంజాన్ పండుగకు చిహ్నాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత మానవీయ విలువలు పాటించాలని, ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. సమాజ ప్రగతి, మానవాళి జీవితాలను సన్మార్గంలో నడిపేలా పవిత్ర ఖురాన్ బోధనలు దోహదపడతాయన్నారు. रमजान मुबारक पाए और रमजान मुबारक की रोजे रखे, नमाज तरावी अदा की, सुन्नतें पढ़ी, नफल अदा किए, जहाँ तक हो सके कुरान मुकद्दस की तिलावत की, और वो कुरान जो माह रमजान में उतारा गया हो और जिसका सालगिरह माह रमजान मुबारक में हो रहा हो, ऐसा मुकद्दस कलाम पाक माह रमजान में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि हजारों लाखों मस्जिदों में जो है, हजारों लाखों मसाजिदों में हुफ्फाज को बुलाकर कुरान पढ़ाया जाता है और पढ़कर लोगों को ये सुनाया जाता है और कहा जाता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा कुरान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, और उस सच्चा खुदा ने सच्ची किताब तुम्हें अता फरमाया, सच्चे रसूल को दिया, उस रसूल ने तुम्हें दिया, उस रसूल के जरिए से तुम्हें मिला, ऐसे नहीं मिला, माह रमजान मुबारक में उसको उतारा गया जब जितनी जरूरत पड़े अपने महबूब को अता करते गए। अजीज़ान गिरामी, यही वो ईद उल मुबारक जो हम अदा करने के लिए आए हैं। रब फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से जो तुम्हें मिले चाहिए कि उस पर खुशी करें। तो ये अल्लाह और उसके अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हमें मिला है। यहाँ पर एक बात मैं पेश करना ये चाहता हूँ कि अल्लाह का फजल ये है कि हमें ईद मिल गई, कि अल्लाह जब फरमाता है, ये फरमाता है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की अताअत करो, और जब मेरे महबूब की तुम अताअत करोगे, उनसे मोहब्बत करोगे, तो मेरे महबूब की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, मेरे महबूब की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। अजीज़ान गिरामी, आका से मोहब्बत रखो, क्योंकि जो आका से मोहब्बत रखता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है और हश्र में भी कामयाब रहता है। आइए एक साहबी रसूल का एक वाक़या आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे उल्फत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने माल से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। या रसूल अल्लाह, हद तो ये है कि अगर मैं आपको ना देखूं तो बेकरार हो जाता हूँ, मैं आपको आपकी ज़ियारत ना करूं तो बेकरार हो जाता हूँ, तो मैं आपकी तलाश करते हुए मस्जिद नबवी की तरफ आ जाया करता हूँ या रसूलुल्लाह, ताकि आपके जलवाए आरा की ज़ियारत हो जाए, या रसूलुल्लाह, ताकि मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूं, या रसूलुल्लाह, मुझे एक खौफ सता रही है, मुझे एक डर सता रहा है, या रसूलुल्लाह, मैं इस बात से डरता हूँ कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको सारे नबियों के मकाम पर रखेगा और मुझे పరస్పరం ఆలింగనం చేసుకుని ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షల్ని తెలుపుకున్నారు.
జ్ఞానం అందరికీ కావాలని ఆకాంక్షించిన తొలి సామాజిక విప్లవకారుడు జ్యోతిరావు పూలే అని పలువురు కొనియాడారు. పుంగనూరు పట్టణం ఇందిరాకోడలలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే 197వ జయంతి వేడుకలను గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజా సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ పీష్వాల పాలనలో అనేక బాధలు ఎదుర్కొంటూ చావలేక బ్రతకలేక చచ్చి బతుకుతూ ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాల పాలిట దేవుడుగా నిలిచిన మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని కొనియాడారు. విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించి అందరూ చదువుకునే అవకాశం కల్పించిన మహనీయుడు. అలాగే ప్రపంచ దార్శనికుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా పూలేను తన గురువు అని ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో సుమిత్ర రమణ, జేవి నాగరాజ, లాయర్ శ్రీనివాస్, కమ్మి రెడ్డప్ప, తోట శ్రీనివాస్, నరసింహులు, రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పట్టణ బీజేపీ నాయకులు పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అణగారిన వర్గాల కోసం జీవితాన్ని దారపోసిన మహనీయుడు జ్యోతిరావు పూలే అని కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో పెద్దమఠం బాబు, నరసింహులు, మల్లికారాణి, ఎంఎస్ రాజచెట్టి, ప్రకాష్, పురుషోత్తం, మురళి, ప్రసాద్, మహేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఘనంగా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ఈద్గాకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వెళ్లిన ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక నమాజ్లు, పవిత్ర ఖురాన్లోని సందేశాలను వివరించిన మత గురువులు. ఘనంగా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకలు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకే ఫ్లాగ్ మార్చ్, సిఐ రాఘవరెడ్డి. తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు నమస్కారం.